हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सर ओडिया मु विश्वजीत सर आपण मानक आज क्लास रे स्वागत जनाउछि। आशा करे पिले समस्त भलरे थिबे प्रिपरेशन मते बहुत बढ़िया चलिथिबो। आज रो ही क्लास रे नवोदय जवार एंट्रेंस एग्जामिनेशन पई आमे नै आसे छु मॉडल पेपर्स जा कि लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को नै एनालिसिस करी एही प्रश्न पत्र गुडी को प्रस्तुत करा जायछि जा कि आपन को एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तबे एक नंबर प्रश्नटी आपन को कोन दैछि, व्हाट इज द डिफरेंस between the largest odd number and the largest even number that can be formed from the digits 1 2 3 4 and 5। देखंतु पिले 1 2 3 4 5 को नै गठित बृहत्तम अजुग्म और जुग्म संख्या मध्यरे पार्थक्य केते? पिले आमे कहि परिबा अजुग्म संख्याटी आपनकर किए हे जिवो अजुग्म संख्या हैला जहा कि आपनकर बृहत्तम अजुग्म संख्या आपण बडरू आपण कोन बृहत्तम संख्या आपण लेखुचंदी। ठीक अछि, तो आपण जेतेबेले बृहत्तम संख्या लेखुचंदी तो आपण लेखिबे 5 4 3 2 1 एवं बृहत्तम जुग्म संख्या मन रखंतु पिला माने आपण को से दुईटा जांक पचारिछि बृहत्तम हैला अजुग्म संख्या पाई गले। एबे आपण जुग्म संख्या लिखिदेबे 5 4 3 1 2 କରିଦେବେ ହେଲା। ଏଇ ଦିଟା ଅଙ୍କକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବେ। ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ 11 ରୁ 2 ଗଲେ 9 ଆଉ ବାକି ଆପଣଙ୍କର 1 ଆଉ ସବୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଶୂନ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ 9 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି। ଏବେ ପିଲେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଦ ସମ୍ ଅଫ two numbers is 125 if one number is 15 more than the other find the difference between the two numbers। दुईटी संख्यार जोगफल 125 जदि गोटे संख्या अन्य संख्या ठारू 15 अधिक हुए तेबे संख्या द्वय मध्यरे पार्थक्य केते? पिले गोटे संख्या जदि x होउची अन्य संख्याटी x प्लस 15 ए दुईटा संख्या को आपण जदि मिसौचंदी ताले आपनकर होउची 125। ठीक अछि, ताले x को x आपण मिसै परिबे तो 2x प्लस 15 समान होउची आपनकर 125। तेबे पिले 2x रो मूल्य आपनकर केते हे जिवो ना 125 एपटको 15 पळे आसिले फेडानो 15 हे जिवो। 5 ରୁ 5 गले 0 2 ରୁ 1 गले 1 एठी रहिला 1 110। तेबे पिले 2x रो मान 110 तो x रो मान 110 विभक्त क 2 आकु काटी देले आपण पाई जिवे 55 हैला। ताले गोटे संख्या आपण पाइले 55 तबे अन्य संख्याटी आपनकर कोन ना x प्लस 15 ताले आपण पके परिबे 55 प्लस 15 5 5 10 ରୁ 0 नेला 1 1 1 2 5 2 7 70। एबे आपण कोन करिवे ना 70 रु ए 55 को फेडी देबे। 10 ରୁ 5 गले 5 एठी रहला 6 6 ରୁ 5 गला 1 15 हे जिवो आपनकर राइट आंसर ऑप्शन बी। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्नटी आपनको देइजे गोटे सिंप्लीफाई करिवा पई एवं x रो वैल्यू एठी निर्णय करिया पई। पहिले देखो आपण 1/6 टू द पावर -2 को आपण किपरि लिखि परिबे ना 6 रो वर्ग। जेतेबेले ऊपर को यहाँ आसीबो तो माइनस टा प्लस हे जिवो। 6 रो वर्ग माने कोन 6 को आपण दुई थरो गुणन करूछंती तो 636। सेपरि 1/4 टू द पावर -2 हे जिवो 4 रो स्क्वायर जाको आपण लिखि परिबे 4 चौके आपनकर 16। तापरे 1 बाय x टू दी पावर -1 आपण को लिखि परिबे x रो पावर 1 बा x। ठीक अछि पिले, तो आपण एबे कहि परिबे कि 36 समान आपनकर 16 प्लस x तार मूल्य सब पुट कले। एबे x रो मूल्य जेतेबेले आपण बाहर करूछन एपटको आसिले 36 16 एपटको आसिले फेडाण हे जिवो। 6 ରୁ 6 गले 0 3 ରୁ 1 गले 2 20 x रो मान आपण पाइले 20 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एबे जीव परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्नटी आपनको देइछि, इफ 3 people buy oranges for रेस 1.6 रेस 5.6 and रेस 4 respectively, what is the maximum price of one orange? जदि तीन जन व्यक्ति यथाक्रमे 1 टंका 60 पैसा 5 टंका 60 पैसा और 4 टंका कमला किनंती तेबे गोटे कमलार सर्वाधिक मूल्य केते? पिले एठी आपनको सर्वाधिक देइथिबो एठी मैक्सिमम देइथिबो तो जानिबे आपनकर HCF बा गसागु निर्णय करिवार अछि। बाकी आपनको एठी कोन करिया को पड़िबो सबको पैसा रे परिणत करिवा को पड़िबो। देखंतु 1 टंका समान 100 पैसा तो आपनकर 1 टंका 60 पैसा को आपण लिखि परिबे 160 पैसा। सेपरि आपनकर 5 टंका 60 पैसा को आपण लिखिबे 560 पैसा। सेपरि आपण 4 टंका को लिखिबे 400 पैसा। एहा को आपण एबे गसागु बाहर करि दियंतु।
କେତେ କେତେ ପିଲେ ଅଛି ନା 160 560 ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 400 ଆକୁ ଆପଣ ଏବେ ପକାନ୍ତୁ 2 ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ 2 ଶୂନ 16 ଗୋଟେ ଶୂନ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର 28 ଦୁନେ 56 ଗୋଟେ ଶୂନ ଲାଗିବ 2 ଦୁନେ 4 2 ଶୂନ 0 2 ଶୂନ 0 ଏଠି ପୁଣି 2 ପକାନ୍ତୁ 2 ଚଉ 8 0 ଏଠି ପଡିବ 2 କେ 2 2 ଚଉ 8 2 ଶୂନ 0 2 କେ 2 2 ଶୂନ 0 2 ଶୂନ 0 ପୁଣି ଆପଣ ଏଠି 2 ପକାନ୍ତୁ 20 ଦୁନେ 40 ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 70 ଦିନେ 140 ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 50 ପଡିବ 2 ପକାନ୍ତୁ 2 ଦଶା 20 ଆପଣଙ୍କର 35 ଦୁନେ 70 25 ଦୁନେ 50 ପୁଣି ଏଠି 5 ପଡିବ 5 ଦୁନେ 10 5 ସତା 35 5 ପଞ୍ଚା 25 ଆଉ ଛିଡ଼ିବନି ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଗୁଣନ କରିଦିଅନ୍ତୁ 2 ଦୁନେ 4 ଦୁନେ 8 ଦୁନେ 16 ପଞ୍ଚା 80 ହେଲା 80 ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଗସାଗୁ ତାହେଲେ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ 80 ପଇସା ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛି ନା ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ନମ୍ବର ଇଜ ନଟ୍ ଏ ରେସନାଲ ନମ୍ବର କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରେସନାଲ ନମ୍ବର ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେନି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରେସନାଲ ନମ୍ବର ନୁହେଁ। ଅପସନ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର √3 √2 ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ମାନେ କଣ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ପିଲେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରଳକର ଦେଇଛି ତ ବରହ ଭୂମି ରେ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ। ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 1.5 into 2 plus 1.5 କୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେହେତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀରେ ଅଛି। ପିଲେ 1.5 ରେ 2 କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରିବେ 1.25 କୁ 2 ରେ ଗୁଣନ କଲେ 2 ପଞ୍ଚା 10 ରୁ ଶୂନ ନେଲା 1 2 ଦୁନେ 4 1 5 2 କେ 2 2.50 ପାଇଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ 1.5 ମିଶେଇବେ 1.50 ମିଶେଇବେ 0 5 5 10 ଶୂନ ନେଲା 2 1 3 1 4 ଏଠି ଆପଣ ପାଇଲେ 4 ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା 4 ରେ ଏଇ 9.4 କୁ ମିଶେଇବେ 9.4 କୁ ମିଶେଇବେ ହେଲା 0 4 9 4 13 13.40 ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 0.6 କୁ ଏଠି ଆପଣ ମିଶେଇବେ ହେଲା 0.6 ଏଠି ଅଛି ତ ଏ 0 ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚଳିବ ବାକି 0 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ 0 6 4 10 ଶୂନ ନେଲା 1 3 1 4 1 14 ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ତ ଏତିକକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ କେତେ ପାଇଲେ ନା 14 ପାଇଲେ। ଏବେ ଏ 14 କୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏପଟରେ 2 ଅଛି ଆ ସହିତ 2 ଗୁଣନ କରିବେ ଏପଟରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି 3 ଅଛି ତ 3 ଗୁଣନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର 14 ଦୁନେ 28 28 ଆପଣଙ୍କର 3 3 ଟା 24 ରୁ 4 ନେଲା 2 3 ଦୁନେ 6 2 8 84 ତାହେଲେ ଏତିକର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ସମାଧାନ କରିଦଉଛନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି 84 ଏପଟରେ 8 ଆପଣ ମିଶେଇବେ ଠିକ ଅଛି ଏପଟରେ 1 ଆପଣ ଫେଡିବେ 84 ରେ 8 ମିଶେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ 92 ରୁ 1 ଫେଡିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 91 ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି 7 ନମ୍ବରରେ there are 2025 trees in a garden if the number of trees in each row is equal to the number of rows how many rows are there ଏକ ବଗିଚାରେ 2025 ଟି ଗଛ ଅଛି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଧାଡି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ବଗିଚାରେ କେତୋଟି ଧାଡି ଅଛି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ନେଲେ x ଧାଡି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହବ ସେତିକି ନେଲେ x ଏଇ ଦିଟାକୁ ଆପଣ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କେତେ 2025 ତେବେ x ରେ x ଗୁଣିଲେ x ସ୍କ୍ୱାର ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 2025 ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2025 ର ବର୍ଗମୂଳ ପିଲେ 2025 ର ବର୍ଗମୂଳ ଆପଣ କିପରି ବାହାର କରିବେ 2025 ର ବର୍ଗମୂଳ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ତ 5 ରେ ଛିଡିଯିବ 5 ଚଉକେ 20 5 ଶୂନ 0 5 ପଞ୍ଚା 25 ପୁଣି 5 ପକେଇବେ 5 ଅଶନା 40 5 କେ 5 ଏଠି ଆପଣ କେତେ ପକେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର 9 9 81 ଆପଣ ଏଠି ପକେଇ ପାରିବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏବେ କଣ କରିବେ ନା ଗୁଣନ କରିଦେବେ ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ କେତେ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 9 ଗୁଣନ 9 ର ବର୍ଗମୂଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଯୋଡା ଉପରେ ଆପଣ ଗାର ଦେବେ ଦୁଇଟି 5 ରୁ ଗୋଟିଏ 5 ଆଣିବେ ଦୁଇଟି 9 ରୁ ଗୋଟିଏ 9 ଆଣିବେ 9 ପଞ୍ଚା 45 ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିରେ 45 ଠିକ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଧାଡିରେ 45 ଟି ଗଛ ତ ଅପସନ ସି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଚାର୍ଟ ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ହେଲା ଫଲୋଇଂ ବାର ଚାର୍ଟ represents the various sports play by students study the chart and give the answer
एपटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखी एपटे हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले टेनिस आपको दे रखी स्पोर्ट्स सब देला आपको क्वेश्चन पचार कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले टेबुल टेनिस प्ले टेबुल टेनिस केते जन छात्र छात्री टेबुल टेनिस खेलुଛନ୍ତି टेबुल टेनिस ର ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ପିଲେ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ସିଧାରେ ଆପଣ ଯଦି ପକଉଛନ୍ତି ହେଲା 8 ସିଧାରେ ହିଁ ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଟି ହେଇଯିବ 8 ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ତ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାର ଯଦି ପଚାରିବ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ତ ଫୁଟବଲ ଯଦି ପଚାରେ ସିଧାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 20 କରିପାରିବେ କ୍ରିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପଚାରେ 10 କରିପାରିବେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ତ 8 ହେଇଗଲା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ 5 ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଇଛି କି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ which of the following is a multiple of both 5 and 7 5 ଆଉ 7 ର ହେଲା ଉଭୟର ଗୁଣିତକ କିଏ 5 ରେ 7 କୁ ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଟାଙ୍କ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତ 35 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି if the price of 7.6 meters of cloth is 646 rupees what will be the price of 40 meters of cloth 7.6 ମିଟର କପଡାର ମୂଲ୍ୟ 646 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତେବେ 40 ମିଟର କପଡାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହବ ପିଲେ ଆପଣଙ୍କର 7.6 ମିଟର କପଡାର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 646 ତାହେଲେ 1 ମିଟର କପଡାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 646 ବିଭକ୍ତକ 7.6 ଏହାକୁ ପିଲେ କିପରି ସମାଧାନ କରିବେ 646 ବିଭକ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହେଲା 7.6 କୁ ଲେଖିବେ 76 ବିଭକ୍ତକ 10 646 ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ହରଣ ଏହା କଣ ହେଇକି ଅଛି ହରଣ ହେଇକି ଅଛି 76 ବିଭକ୍ତକ 10 ଟା ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଇଯିବ 646 ଗୁଣନ 10 ବିଭକ୍ତକ 76 ହେଲା ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଗୁଣନ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ କେତେରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଆପଣ ଯଦି 2 ରେ କାଟୁଛନ୍ତି କେତେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନା 38 ଦୁନେ 76 ଆକୁ 2 ରେ କାଟିଲେ 2 3 6 2 ଦୁନେ 4 ଆପଣଙ୍କର 2 3 6 323 ହଉଛି ତ ଆକୁ ଆପଣ ଯଦି 2 ରେ କାଟୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର 19 ହଉଛି ଆକୁ 2 ରେ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର 5 ହଉଛି 323 କୁ 19 ରେ ଆପଣ କାଟି ପାରିବେ ହେଲା 323 କୁ 19 ରେ ଆପଣ କାଟି ପାରିବେ 19 କେ 19 12 ରୁ 9 ଗଲା 3 2 ରୁ 1 ଗଲା 1 ଏଠି ଓହ୍ଲେଇବ 3 133 ତ 19 ସୋତା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହଉଛି 9 ସତା 63 6 7 କେ 7 6 13 ଛିଡି ଯାଉଛି ନା ତ 7 ରେ ଆପଣ କଟି ଯାଉଛି ହେଲା ତ 17 19 ରେ ଏଠି ଆପଣ ଏକାଥରେ କାଟିଦେଲେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 17 ତ 17 ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 5 ଗୁଣନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 85 ଟଙ୍କା ହେଲା ତେବେ ଆପଣ ପାଇଗଲେ 1 ମିଟରର ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି କେତେ 40 ମିଟର କପଡାର ଦାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି 40 ମିଟରର ଦାମ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ 40 ଗୁଣନ 85 ପିଲେ 85 ରେ 40 ଗୁଣନ କରିଦିଅନ୍ତୁ 0 0 4 5 20 ରୁ 0 ହେଲା 2 4 ଶୂନ 32 2 34 0 0 4 ହେଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି ନା 3 ଅଛି 3400 ଟଙ୍କା ଏହା କେଉଁ ଅପସନ ରେ ଅଛି ପିଲେ 3400 ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି ତେବେ ଅପସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ an article increased from rupees 80 to rupees 100 by what percentage has the price increased ଏକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ 80 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ତେବେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା 80 ଟଙ୍କା ଥିଲା ପିଲେ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଇନକ୍ରିଜ କେତେ ହେଲା ନା 100 ଟଙ୍କାରୁ 80 ଟଙ୍କା ଫେଡିଦେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ 20 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରତିଶତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣ କିପରି ପାଇବେ ନା ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାଣ 20 ବିଭକ୍ତକ ମୂଳ ପରିମାଣକୁ ନେବେ 80 ଗୁଣନ ଆପଣଙ୍କର 100 କରିଦେବେ 20 କୁ 80 ରେ କାଟିଲେ 4 4 କୁ 100 ରେ କାଟିଲେ 25 ଶତକଡା ଏହା କେଉଁ ଅପସନ ରେ ଅଛି ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏବେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କନଭର୍ଟ 10,000 ଡେସିମିଟର୍ସ ଟୁ ଡେକାମିଟର୍ସ ପିଲେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହି ରଖୁଛି ତ ମିଲିମିଟର ହେଲା ମିଲିମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଡେସିମିଟର ଆଉ ଲିଟର ମିଟର ଗ୍ରାମ କୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଲେଖିବେ ତାପରେ ଡେକା ହେକ୍ଟୋ କିଲୋ
ହେଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାନରୁ ବଡକୁ ଯିବେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣ ହରଣ 10 କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଡରୁ ସାନକୁ ଆସିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପରେ 10 ଲେଖାଏଁ ଗୁଣନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଆମେ ଯାଉଛେ କୋଉଠିକି ଡେସିମିଟରରୁ ଡେକାମିଟରକୁ। ଡେସିମିଟର ଏଇଠି ଅଛି ପିଲେ। ଡେକାମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଗୋଟେ 10 ହରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଠି ଗୋଟେ 10 ହରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି 10,000 ଡେସିମିଟର, ଏଥିରେ ଆପଣ କେତେ କରିବେ? ହେଲା 10 100 ଆପଣ ହରଣ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦିଟା ଶୂନ ଆପଣଙ୍କର କଟିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 100 ଡେକାମିଟର। ହେଲା। 100 ଡେକାମିଟର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନରେ ଅଛି? ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। এই ଫର୍ମୁଲାଟିକୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯାହା ବି କନଭର୍ସନ କରିବାକୁ ପଚାରିବ ତ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଦେଇଛି କି ୱାନ୍ ଡେ ଏ ଲେବରର ଇଅର୍ନଡ 125, ହେଲା 125 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଫ୍ରମ ଦିସ୍ ମନି ହି ସ୍ପେଣ୍ଟ ଅନ୍ 68 ହୋଲ 1/2 ଅନ୍ ଫୁଡ, 20 ହୋଲ 3/4 ଅନ୍ ଟି ଆଣ୍ଡ 16 ହୋଲ 2/5 ଅନ୍ ଅଦର ଇଟେବୁଲ୍ସ। ହାଉ ମଚ୍ ଡଜ୍ ହି ସେଭ୍ ଅନ୍ ଦ ଡେ? ଦିନେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ 125 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ। ସେ ସେହି ଟଙ୍କାରୁ 68 ହୋଲ 1/2 ଖାଇବା ପାଇଁ, 20 ହୋଲ 3/4 ଚାହା ପାଇଁ ଏବଂ 16 ହୋଲ 2/5 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ତେବେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେହିଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା? ତେବେ ପିଲେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇନକମ ତାଙ୍କର ହଉଛି କେତେ? ଟୋଟାଲ ହଉଛି କେତେ ଇନକମ ଅଛି? 125। ବଟ୍ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଫୁଡ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 68 ହୋଲ 1/2, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 20 ହୋଲ 3/4, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ଇଟେବୁଲ, ହେଲା ଅଦର ଇଟେବୁଲ ରେ 16 ହୋଲ 2/5। ଏତିକି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏ ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟୋଟାଲ ଇନକମ ରୁ ଆପଣ ଫେଡାଣ କରିଦେବେ, ସବଟ୍ରାକ୍ସନ କରିଦେବେ, ତ ସେଭିଂ କେତେ କଲା ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ 68 ହୋଲ 1/2 କୁ ଆପଣ କେତେ ଲେଖିପାରିବେ? 68 ଦୁନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ? 2 16 ରୁ 6 ନେଲା 212 1 13, 136 ରେ 1 ମିଶାଇବେ କେତେ ହେଇଯିବ? 137 ବିଭକ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର 2। ଆପଣଙ୍କର ଟି ରେ ଯୋଉ ରହିଛି 20 ହୋଲ 3/4, ଗୋଟେ ଯୋଉ 80 3 83/4, ଆଉ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି 16 ହୋଲ 2/5, 16 ପଞ୍ଚା 80 2 82/5। ତାହେଲେ ଏଇଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ମିଶେଇ ଦେବେ। ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 137/2 ପ୍ଲସ 83/4 ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର 82/5। ଏଠି କଣ କରିବେ ନା 2 4 5 ର ଲସାଗୁ ଆପଣ ନେଇଯିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲସାଗୁ ଆସିଯିବ କେତେ? 20। 20 କୁ 2 ରେ ଆପଣ ହରଣ କଲେ 10, 137 ରେ 10 ଗୁଣନ କଲେ 1370, ପ୍ଲସ 20 କୁ 4 ରେ ହରଣ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 5। 5 କୁ 83 ରେ ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ, 5 3 15 ରୁ 5 ନେଲା 1, 5 × 40 1 41। ହେଲା, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ହେଇଯିବ କେତେ? 415 ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ଦେଇଛି। 20 କୁ 5 ରେ ହରଣ କଲେ 4, 4 କୁ 82 ରେ ଗୁଣନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 4 ଦୁନେ 8, 4 8 32, ହେଲା 328 ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଇ ରଖିଛି 1370, 415, 328 କୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 8 5 13 ରୁ 3 ନେଲା 1, 2 1 3 1 4 7 4 11 1 ନେଲା 1, 3 1 4 4 8 3 11 1 ନେଲା 1, ଇଏ ରହିଲା 1। ହେଲା କି ପିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦବା ପିଲେ କେତେ ହେଲା। 1370, 415, 328। 8 5 13 ରୁ 3 ନେଲା 1, 7 1 8 1 9 2 11 ରୁ 1 ନେଲା 1, 3 1 4 4 8 3 11 1 ନେଲା 1, 1 1 2 ହବ। ହେଲା, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 2113, 2113 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 20। ଠିକ ଅଛି। ତ ମିଶ୍ରଣକୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 8 5 13 3 ନେଲା 1, 7 1 8 1 9 2 11 11 1 ନେଲା 1, 3 4 4 8 3 11 1 ନେଲା 1, 1 1 2 2113/20। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏର୍ନିଂ ଥିଲା 125 ଟଙ୍କା, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମହରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ସମାନ ହବ, ସହଜ ହବ କଣ କରିବାକୁ? ସମାଧାନ କରିବାକୁ। ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହର ଆପଣଙ୍କୁ 20 କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କରିକି ଏଠି ଗୋଟେ 20 ଗୁଣନ କରିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ 20
ଗୁଣନ କରିବେ। 125 ରେ ଯଦି 20 ଗୁଣନ କରୁଛନ୍ତି 125 ଦୁନି ଆପଣଙ୍କର କେତେ 250 ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲାଗିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯାଉଛି କେତେ 2500 ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣ କେମିତି ପାଇପାରିବେ? ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ 2500/20 ଯୋଉ ଇନକମ୍ ରହିଲା ସେଥିରୁ ଫେଡାଣ କରିଦେବେ 2113/20। ଆପଣଙ୍କର ଲସାଗୁ ରହିଲା 20, ଆପଣଙ୍କର 2500 ଫେଡାଣ ଆପଣଙ୍କର 2113। 10 ରୁ 3 ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 7, 9 ରୁ 1 ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 8, 4 ରୁ 1 ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 3 ହେଲା 387/20। 387/20 ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ 20, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ 20 କେ 20 ପକାନ୍ତୁ, 8 ଶୂନ ଗଲେ 8, 3 2 ଗଲା 1, ଏଠି 7 ଓହ୍ଲେଇବ 187 ହେଲା, 9 ପକେଇଲେ 9 ଦୁନେ 18, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 7 ହେଇଯିବ। ତ ଆକୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 19 ହୋଲ୍ 7/20। ଏତିକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ, 19 ହୋଲ୍ 7/20। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି 14 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଗିଭେନ୍ ଫିଗରରେ AOB is a straight line if AOC plus BOD equal to 85 degree then find measure of COD। ହେଲା, AOB ଏକ ସରଳ ରେଖା, AOC ଆଉ BOD ମିଶିକି 85, ତେବେ COD ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ଟୋଟାଲି ଆଙ୍ଗେଲ ମିଶିକିନା ହବ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି AOC ମାନେ ଏତିକି ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଇଛି, ଆଉ BOD ଏତିକି ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ ଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ AOC BOD ଯଦି 85 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ଆଉ COD ର ମୂଲ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲେ, AOC ପ୍ଲସ୍ BOD ପ୍ଲସ୍ COD ମିଶିକିନା ହଉଥିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏତିକିର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 85 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ COD ର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହବ? ଏଇ COD ର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 180 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କରିବା ନା ମାଇନସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ 85। 10 ରୁ 5 ଗଲେ 5, 7 ରୁ 8 ଯାଇପାରିବନି, ଆଣିଲା 1 10, 70 ରୁ 8 ଗଲେ 9, 95 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ ପିଲେ 95 ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନ ରେ ଅଛି? ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପିଲେ ଖାଲି ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। 1/3.128 ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 0.31969, ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଏତିକି ହେଲା, 1/0.003128। ପିଲେ 1/3.128 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 0.31969। we have to calculate 1/0.003128। ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ହେଲା, ଏଇ ଟର୍ମଟାକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ତ 0.3 ପରେ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 0.3 ପରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ 3ଟି ଅଙ୍କ ଡେଇଁବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ଦଶମିକକୁ ଡାହାଣକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ 1ରେ ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡେ, ଠିକ ଅଛି। 0.003128 ରେ ଆପଣ ଦଶମିକ 3 ପାଦ ଆଗକୁ ଆଣିବେ, ମାନେ 1ରେ 3ଟି ଶୂନ ଗୁଣନ କରିବେ। ଏଠି ଗୁଣନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥରେ ଫର୍ମୁଲା, ହରରେ ଗୁଣନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲବରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁଣନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ 1 ଗୁଣନ 1000 ଉପରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବିଭକ୍ତକ, এই ଦିଟାକୁ ଆପଣ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 3 କେତେ 0.128। ହେଲେ 1 ବିଭକ୍ତକ 3.128 ର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଇ ରଖିଛି ହେଲା, କେତେ ଦେଇ ରଖିଛି ନା 0.0.31969 ହେଲା। ଏତିକିର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ସହିତ 1000 କୁ ଗୁଣନ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1ରେ ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ 0.3 ପାଦ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 319.69, 319.69 ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଦେଇଛି 16 ନମ୍ବର, if each side of a square is doubled by how many times will its perimeter increase। ଯଦି ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ପରିସୀମାରେ କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହବ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ହଉଛି s, ତେବେ ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ ହେଇଯିବ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 4 ଗୁଣନ ବାହୁ ତ 4s, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁକୁ ଆମେ ନେଲେ 2s, ତ ଏହାର ପରିସୀମା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 4 ଗୁଣନ ବାହୁ ଅନୁସାରେ 4 ଗୁଣନ ବାହୁ ହେଲା 2s ସମାନ ହେଇଯିବ 8s।
सी आपको कौन कही रखुची कि केते गुण हेजिबो हला किपरि जानिबे ना बड़र जो परिसीमा आपण पाइले 8s सानर जो पाइले 4s को डिवाइड कर दियंतु तो 2 टाइम्स हला केउ ऑप्शन रे अछि ऑप्शन ए हेजिबो करेक्ट आंसर। एबे जिबा हमें परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्न रे देछि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग देखो पिला माने एटा दे देछि 8 सेंटीमीटर एटा दे देछि 4 सेंटीमीटर एटा दे देछि 5 सेंटीमीटर एटा दे देछि 2 सेंटीमीटर बट वी हैव टू कैलकुलेट एई बाहुटर दैर्घ्य एई बाहुर दैर्घ्य ताले हमें परिसीमा पाई जिबा देखंतु पिले ऊपरटा अछि 4 सेंटीमीटर एटा आपण गोटे गार पके दियंतु हैला ता माने एइटु एतिकी को आपण कहि परिबे कि केते 4 सेंटीमीटर तापर एइटु एतिकी 2 देछि माने ये मध्ये आपणकर हे जिवो 2 सेंटीमीटर 4 रे 2 मिसिले एई बाहुटा टोटाली हे जिवो 6 सेंटीमीटर खाली रहला एई बाहुर दैर्घ्य देखंतु टोटाली अछि आपणकर एटी एटा को बढ़ाई दियंतु तो एटा को जदि आपण बढ़ाई दउछंती हला बढ़ाई दउछंती ताले आपणकर टोटाली होउची केते टोटाली होउची एटा आपणकर केते पिले ना 8 सेंटीमीटर टोटालीटा होउची आपणकर 8 सेंटीमीटर ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ସେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ ନା 8 ରୁ 5 ଫେଡି ଦେବେ ସମାନ ହେଇଯିବ କେତେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ତ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସନଟିର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଯିବେ କେତେ ନା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇଠି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ଏବେ ଆପଣ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ବାହୁକୁ ଏଠି 8 ସେମି ଅଛି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ 8 ସେମି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 4 ସେମି ଅଛି ମିଶ୍ରଣ 4 ସେମି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 5 ସେମି ଅଛି ମିଶ୍ରଣ 5 ସେମି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ 2 ସେମି ଅଛି ମିଶ୍ରଣ 2 ସେମି ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 3 ସେମି ଅଛି ମିଶ୍ରଣ 3 ସେମି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ପାଇଲେ 6 ସେମି ତ ମିଶ୍ରଣ 6 ସେମି 8 4 12 5 17 2 19 3 22 6 28 ସେମି ହେଲା परिसीमा 28 सेमी ऑप्शन डी हेजिबो करेक्ट आंसर एबे जिबा हमें परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्नटी 18 नंबर आपनको देई रखिछि कि ए बस लीव्स दिल्ली at 9:25 am and reaches Chandigarh at 4:25 pm what is the time taken to travel from Delhi to Chandigarh 9:25 ସକାଳରେ ବାହାରିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅପରାହ୍ନ 4:25 ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ 4:25 रेलवे टाइम 24 घंटा पिले 4:25 pm को आपण कन्वर्ट कले 12 जो नून अपराह्न रहिछि ता सहित 4 मिशेइ देबे 16:25 हे जिवो ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରୁ କଣ କରିବେ 9:25 କୁ ଫେଡି ଦେବେ 5 ରୁ 5 ଗଲେ 0 2 ରୁ 2 ଗଲେ 0 16 ରୁ 9 ଗଲେ 7 7 ଘଣ୍ଟା ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ आंसर ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି 19 ନମ୍ବରରେ if angles 2x - 10 degree and 3x + 20 degree from a linear pair then find the value of x 2x - 10 ଆଉ 3x + 20 ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ x ର ମାନ କେତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲେ 2x - 10 degree plus 3x plus 20 degree ଏ ଦିଟା ମିଶିକି 180 डिग्री ହବ ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ତ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ ହେଲା ए बी ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସି ଏଠି ଓ ହେଲା ଏମାନେ ପୁରା ଲାଗି ଲାଗିନା ଦିଟା କୋଣ ରହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 180 डिग्री ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଦିଟାଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲ ମିଶିକି ତ ଆପଣ ଏଠି सदृश पद गुडी को एकाठी करी लिखिबे 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री ये माइनस 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री समान हे जिवो 180 डिग्री 2x रे 3x मिसेले 5x डिग्री 20 रु 10 गले आपनकर प्लस 10 डिग्री समान हे जिवो 180 डिग्री 5x रो वैल्यू हे जिवो केते 180 फेडाण आपनकर 10 डिग्री समान हे जिवो 170 डिग्री जदी 5x रो मूल्य 170 होउची x रो मूल्य 170 बाय 5 5 3 15 70 15 गला 2 20 5 20 34 डिग्री ऑप्शन सी हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को परवर्ती प्रश्नटी आपनको देई रखे जे गोटे सीरीज 2 4 8 16 32 64 तो परवर्तीटी कोन हबो देखंतु 2 रु 4 हेछि 2 दुने 4 4 दुने 8 8 दुने 16 16 दुने 32 32 दुने 64 तो सेहि परि आपनकर 64 रे 2 गुणन कले आसे जिवो 128
ऑप्शन सी हेजिबो करेक्ट आंसर। तबे यह थिला मैथ रो मोस्ट इंपोर्टेंट 20 टी प्रश्न उत्तर। निश्चित भाव में आशा करूछु ए वीडियो टी आपनको पई हेल्पफुल रहिबो एवं चैनल को जदि ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंते निश्चित भाव में सब्सक्राइब करि साइड रे थिबा बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करि दियंतु जहा द्वारा समस्त एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपनको निकट रे पहुंची परिबो। वीडियो को जदि लाइक करि ना निश्चित भाव में लाइक करि दियंतु एवं सांगसाथी को निकट को अधिक रु अधिक मात्रा रे शेयर करि दियंतु जहा द्वारा समस्त एजुकेशनल रिलेटेड एवं एंट्रेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपनको निकट रे पहुंची परिबो। तेबे आजर क्लास रे आपण मानक समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद।